the fertilizer technology. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા મેજર એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ ફોર ધી एमोनिया. ओके, सो एमोनिया के लिए जो मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है उसका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंसिडरेशंस वी डिस्कस्ड. देन सेकंड थिंग જે કેટલિસ્ટ ડેવલપમેન્ટ હતું એના વિશે ડિસ્કસ કર્યું હતું. અને થર્ડ વન જે છે પ્રોસેસ ડિઝાઇન મોડિફિકેશન. જે પ્રોસેસ ડિઝાઇન છે તેની મોડિફિકેશનમાં કઈ મેજર એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થાય છે. લેટ અસ ડિસ્કસ. ફર્સ્ટ, the above considerations have result in a number of design modification, numbers of design modification available, particularly as to pressure used which affect the conversion, circulation rate and refrigeration. બેઝિકલી જેની અંદર મુખ્ય જે છે એ શું છે, પ્રેશર. બરાબર, કે જે પ્રેશર મોડિફિકેશન્સ છે જેનાથી સૌથી વધારે ફાયદો એટલે કે મોસ્ટલી અફેક્ટ કોને કરે છે, કન્વર્ઝન. બરાબર. સેકન્ડ, રીસર્ક્યુલેશન રેટ. અને થર્ડ વન છે કે જે છે રેફ્રિજરેશન. તો તેના અંદર પ્રોસેસ ખૂબ જ પ્રેશર ખૂબ જ અગત્યનો પાર્ટ ભજવે છે. પહેલું છે વેરી હાઈ પ્રેશર. જેનું પ્રેશર છે એ કેટલું હોય છે, વેરી હાઈ પ્રેશર. તો હાઈ પ્રેશર વેરી હાઈ હોય લાઈક 900 to 1000 એટમોસ્ફેરિક and temperature range in 500 to 600 degrees Celsius. So the 40 to 80% conversation is increasing by the cloud air and dew point of LR liquid. ઓકે, તો જો એનું પ્રેશર પ્રોસેસ દરમિયાન જો પ્રેશર ખૂબ વધારવામાં આવે તો શું થતું હોય છે, મેઇન ફાયદો એ થતો હોય છે કે જે કન્વર્ઝન છે એ કેટલું થઈ જાય છે, 40 થી 80% વધી જાય છે. બીજું, હાઈ પ્રેશર રાખીએ, ખૂબ વધારે નથી, વેરી હાઈ નથી, ખાલી હાઈ પ્રેશર રાખીએ તો એ જનરલી 600 એટમોસ્ફેરિક ટુ 600 એટમોસ્ફેરિક અને ટેમ્પરેચર રેન્જ ઇઝ વેરી હાઈ અપ ટુ 5000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. સો ધ 15 to 25% conversion by Castle. If there is a moderate pressure we are using like 200 to 300 atmospheric and 500 to 550 degrees Celsius, then 10 to 30% conversions rate is achieving by the Haber-Bosch process, Kellogg process, Foster and Nitrogen Engineering Corporation. Low pressure up to 100 atmospheric and 400 to 425 degrees Celsius, then 80 to 20 conversion rate is increasing. And Mont Canis, this process used a new type of ion catalyst promoted ion cyanide. And the modern trend is towards lower pressure and increased recirculation load because of relatively high cost of pressure vessel. Okay, જે પ્રેશર વેસલનો જે કોસ્ટ છે એના લીધે રીસર્ક્યુલેશન જે પ્રોસેસ છે એને ઘટાડવાનો ટ્રેન્ડ એટલે કે મોડર્ન ટ્રેન્ડ છે, એટલે કે હાલની પદ્ધતિ એ છે. કારણ કે પ્રેશર વેસલનો કોસ્ટ ખૂબ જ વધારે છે, જેથી કરીને રીસર્ક્યુલેશન રીસર્ક્યુલેશન ઓછું થાય તેવી પ્રોસેસ યુઝફુલ છે. The trend is also a large single strain plant using a centrifugal compressor and having a capacity as high up to 1000 tons per day from a single reactor at a low production cost. Okay, so here is the major engineering problems are occurs in the manufacturing of the ammonia. So here is the numbers of table are given for just an information and feedstock for India, and this one be only informative. Okay, so here is the cost of production fertilizer plant based on different feedback stock. Okay, so which is given here. Now the next important thing is the another important production of nitric acid. Okay, so which is most important for the examinations. So nitric acid, that is HNO3.
The molecular compound, the chemical compound name is HNO3. So let us check physical property as well as chemical property of nitric acid and how it can be produced by the produced in the industry. First, molecular weight is 63.03. Melting point is minus 42.6 degrees Celsius. Boiling point is 86 degree with decompositions. Okay, special gravity specific gravity is 80 degree Celsius. It is 1.502. It is completely miscible with H2O. It is having a property કે જે પાણી સાથે કમ્પ્લીટલી મિસિબલ છે. Forms containing boiling mixture at 110 degrees Celsius and 760 mm pressure contain 68% of weight percentage of HNO3. એટલે કે પાણીની અંદર કમ્પ્લીટલી મિસિબલ છે, બટ ક્યારે 110 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 760 mm પ્રેશર સાથે, બરાબર. અને જે વેટ પર્સન્ટેજ છે એ કેટલા છે? 68%. ઓકે. અને કયા કયા રેડમાં ગ્રેડની અંદર અવેલેબલ છે? કોન્સન્ટ્રેટેડ ગ્રેડ હોય તો 95% એઝ અ ટેકનિકલ ગ્રેડ. CP or USP commercial grade 52 to 68%. If there is a fuming 86% હોય તો ફ્યુમિંગ રેટ વધારે હોય. રેડ ફ્યુમિંગ 95% થી વધારે હોય, બરાબર, તો એની અંદર ફ્યુમિંગ હોય જેની અંદર ડિઝોલ્વ થયેલો ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન હોય છે. નાઇટ્રેટિંગ ઓર મિક્સેડ એસિડ જે છે એ કેટલા હોય છે? 80%, એટલે કે 80% HNO3 હોય અને 15% H2SO4 હોય. 50% of HNO3 and 48% of H2SO4, બરાબર. મિક્સ એસિડ કયા હોય છે? કે જેમ કે 80% HNO3 થી લઈ અને 15% H2SO4 થી લઈ અને ક્યાં સુધી હોય છે? 50% HNO3 અને 50% 48% H2SO4. આ પ્રમાણે મિક્સ એસિડના ફોર્મમાં મળી શકે છે. યુઝિસ: estimated USA application spectrum for the nitric acid in 1985. તો સૌથી પહેલાં 76% ઓફ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ ઓફ વિચ, કે જેના અંદર 80% ફર્ટિલાઇઝર અને 19% એક્સપ્લોઝિવ્સ હોય છે, બરાબર. નાઇટ્રિક એસિડની અંદર 80%. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 76% કોન્સન્ટ્રેટેડ વાળું અમોનિયમ નાઇટ્રેટ હોય. ઓકે. તો એના અંદર 80% જે છે એ શું હોય છે? ફર્ટિલાઇઝર. અને 19% શું હોય છે? એક્સપ્લોઝિવ. અને 1% શું હોય છે? N2O, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ. ઓકે. એન્ડ 9% ઓફ એડિપ્ટિક એસિડ, એટલે કે પ્રિકોર્સર્સ છે, ફાઇબર અને પ્લાસ્ટિકના પ્રિકોર્સર્સ, બરાબર, તો એ યુઝ થતા હોય છે. પછી 3.5% ઓફ ડાયનાઇટ્રોટોલ્યુઇન ફોર ટોલ્યુઇન ડાયસો સાયનાઇડ બનાવવા માટેનું જે હોય છે એના માટે. પછી છે 3.5% ફોર નાઇટ્રોબેન્ઝિન એનિલિન પ્રોસેસ માટે. 2% સોડિયમ, પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ. ઓકે, કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ. 1% જે છે એ છે નાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ ફોર એક્સપ્લોઝિવ એન્ડ કેલ્શિયમ 5% ફોર ધ મિસેલિનિયસ પ્રોસેસીસ માટે. ઓકે. તો આ બધી પ્રોસેસ માટે યુઝ થતો હોય છે નાઇટ્રિક એસિડ. બીજું છે મેથડ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ
મેથડ ઓફ પ્રોડક્શન, બરાબર, નાઇટ્રિક એસિડની પ્રોડક્શન માટેની પદ્ધતિઓ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લાસિફિકેશન ઓફ પ્રોસેસીસ, બરાબર. તો કઈ કઈ પ્રોસેસ છે? પેલું છે એમોનિયમ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ. એમોનિયમ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ, એમોનિયા સાથે ઓક્સિડેશન કરાવી અને જે પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે એ પ્રોસેસ, બરાબર, એટલે કે એમોનિયમ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ. Ammonia oxidation process accounts for 90% of production. Process is divided into four fundamental steps. જે પ્રોસેસ છે એને ચાર સ્ટેપની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે એમોનિયા ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ થકી. પહેલું ઓક્સિડેશન ઓફ NH3 ટુ NO, એમોનિયાથી નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. ઓક્સિડેશન ઓફ NO ટુ NO2, નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ ટુ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ. પછી છે ત્રીજું એબ્સોર્પ્શન ઓફ NO2 ઇન વોટર, પાણીમાંથી NO2 જે છે એને રિમૂવ કરવાનું. અને ચોથું જે કોન્સન્ટ્રેટેડ HNO3 આપણને મળે છે એટલે કે નાઇટ્રિક એસિડ. ચાલો, વેરિએશન ઇન પહેલું પ્રેશર લેવલ ઇન ઓક્સિડેશન એન્ડ એબ્ઝોર્પ્શન. વેરિએશન તો પહેલું હોય છે પ્રેશર લેવલની અંદર ઓક્સિડેશન અને જે એબ્ઝોર્પ્શન થતું હોય છે તો પ્રેશરની અંદર વેરિએશન આવે. બીજું પાવર રિકવરી. અને ત્રીજું મેથડ ઓફ ડિહાઇડ્રેટિંગ એન્ડ 60% ઓફ એસિડ ફોર્મેડ ઓન એબ્ઝોર્પ્શન. એટલે કે ડિહાઇડ્રેટિંગ એટલે કે પાણી રિમૂવ કરવા માટે એસિડ જે છે એ પાણીમાંથી રિમૂવ કરીએ છીએ. કેટલું હોય છે? એબ્ઝોર્પ્શન પ્રોસેસ દ્વારા એ 60% એસિડ છે એવી રીતે એબ્ઝોર્બ કરવામાં આવે છે પાણીમાંથી. ડિહાઇડ્રેટિંગ એટલે વોટરને રિમૂવ કરવાનું. સેકન્ડ છે સોડિયમ નાઇટ્રેટ પ્લસ H2SO4 પ્રોસેસ, બરાબર, કે જે સૌથી જૂનામાં જૂની પ્રોસેસ છે. ઓલ્ડેસ્ટ પ્રોસેસ યુઝડ એક્સક્લુઝિવ પીરિયડ ટુ 1920, બરાબર, જે સૌથી જૂની પ્રોસેસ છે, બરાબર, 1920થી લઈને. સોડિયમ નાઇટ્રેટ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડની સાથેની જે રિએક્શન્સ છે તે. ત્રીજી છે N2 ફિક્સેશન ફ્રોમ એર. નાઇટ્રોજનમાં એરમાંથી નાઇટ્રોજનને ફિક્સ કરી અને પછીની જે પ્રોસેસ છે એ, બરાબર, તો જેમાં પ્રોડક્શન ઓફ નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ એન્ડ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ બાય હાઈ ટેમ્પરેચર એટલે કે 2200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું ટેમ્પરેચર યુઝિંગ એર ઇન અ ગેસ ફાયર્ડ પેબલ બેડ રિએક્ટર, બરાબર, રિએક્ટરનું નામ પણ આપેલું છે. જે શું છે રિએક્શન યુઝિંગ એર, જે શું છે પેબલ બેડ હીટર વિચ ઇઝ ક્વિક, બરાબર, વિચ ઇઝ ક્વિક પંચ. એન્ડ એફ્લુઅન્ટ કન્ટેનિંગ કેટલા રહી છે? એફ્લુઅન્ટ એમાંથી કેટલો નીકળે છે? 2%. વિચ કન્ટેન 2% ઓફ નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ વિચ વોઝ ટુ ડાયલ્યુટ બાય રિકવર ઇકોનોમિકલી, જેને ફરીથી પાછો ઇકોનોમિકલી રેટ પર આપણે એને ડાયલ્યુટ પણ કરી શકીએ છીએ. ચોથી પ્રોસેસ છે એર એક્સપોઝ ટુ રેડિયેશન ઇન ન્યુક્લિયર રિએક્ટર ફ્રોમ એનોમાંથી ન્યુક્લિયર રિએક્ટર જે છે એમાં એર છે એ એક્સપોઝ કરવાની હોય છે એનોમાંથી. એન્ડ પ્રેઝન્ટ ઇકોનોમિક્સ ગીવ ટુ હાઈ પ્લાન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બરાબર. પ્રેઝન્ટ ઇકોનોમિક્સ છે, બરાબર, એ શું હોય છે? હાઈ, બરાબર. બીજું છે
કે ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ છે એમોનિયાની, બરાબર. તો એ કઈ કેમિકલ પ્રોસેસથી એમોનિયાનું ઓક્સિડેશન થાય છે, તો તે અને જે નાઇટ્રિક એસિડ છે તેની ફ્લુ સીટ, બરાબર, કઈ રીતે મેળવીએ છીએ, તો એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ જે લેક્ચર છે એમાં ડિસ્કસ કરીશું. ફ્લો સીટ અને પ્રોસેસ મેથડ આપણે સમજીશું, બરાબર. સો આ 4 મેથડથી નાઇટ્રિક એસિડનું પ્રોડક્શન પોસિબલ છે, બરાબર. જેની અંદર એમોનિયા ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ ફોર નાઇટ્રિક એસિડ, બરાબર, જે સૌથી પહેલી પ્રોસેસ છે તેનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ, જે 90% જે ખૂબ જ સરળ અને વેરી યુઝફુલ છે, બરાબર, ઇન્ડસ્ટ્રી માટે.